بسم الله، السلام عليكم طلاب. اليوم نكمل المحاضرة الخامسة. راح نحكي على الفيس شيفت كينج، النوع الثالث من أنواع الديجيتال كوميونيكيشن. مثل ما واضح بالشكل أمامكم، عندنا الداتا بت ستريم بالأعلى وبالأسفل هي الفيس شيفت كينج. فهنا أنا مطلوب عندي باينري داتا اللي هي 0 and 1. راح يكون عندي الفيز أيضا two phases اللي هو 0 for 1 and 180 degree for 0. نشوف الإشارة مالتي كل ما يجيني 1 0 يصير عندي انقلاب بالفيز بمقدار 180 درجة، وكذلك الترانزيشن من 0 إلى 1 أيضا يصير انقلاب بالفيز بمقدار 180 درجة. بالفيس شيفت كينج الانفورميشن مالتي وين راح تكون بالفيز مال امبيدد بالفيز مال الاشاره. استخداماته واسعه. يستخدم هذا الفيس شيفت كينج تكنيك فور وايرلس لان، بايومتريك، contactless operation along with RFID Bluetooth communication. اكو نوعين من انواع الفيس شيفت كينج، يعتمد على الفيز اوف ذا سيجنال. فعندنا النوع الاول الباينري فيز شيفتينج، كذلك يسمونه تو فيز شيفتينج او فيز ريفرسال كينج. ليش؟ عندنا الفيز ينعكس اما 0 او 180. نوع الاشاره مال الباينري فيز شيفتينج هي دبل سايد باند سبريس كارير موديليشن سكيم. نجي الباينري فيز شيفتينج، عندنا الان هنا تساوي لنا 1، الام راح يساوي لنا 2 لان 2 to the power n، فالn 1 2 to the power 1 راح يطلع لي 2. فعندنا 2 possible phases for the signal, one for logic 1 and another for logic 0. الانبوت digital signal change state اما 1 to 0 or 0 to 1. The phase of the output carrier shift between two angles that are separated by 180 degree. لذلك يسمونه phase reversal keying أو biphase modulation. الباينري phase shifting transmitter مثل ما واضح بالشكل، عندنا binary data input يدخل على level converter، والاوتبوت مالته يدخل على balance modulator. البالانس موديليتر يدخل له ريفرنس كارير اوسيليتر اللي هو ساين اوميجا سي تي، يدخل على بفر، بعدين يدخل الى البالانس موديليتر. الاوتبوت اوف ذا بالانس موديليتر يدخل على باند باس فلتر، يطلع له موديليتد باين فيز شيفتينج اوتبوت. فالباينري بي اس كي ترانسميتر الموضح بالشكل اعلاه. البالانس موديليتر act as phase reversing switch. العمل مالته كأنما سويتش يعكس لي الفيز مال الإشارة. depending on the logic condition of the digital input. يعتمد على من؟ على الانبوت the carrier transfer the carrier is transferred to the output either in phase or 180 degree out of phase with the reference carrier. Figure 13
show schematic diagram of the balance ring modulator. The balance modulator has two input carrier that is in phase with the reference oscillator and binary digital data. For balance modulator to operate properly, digital input voltage must be greater than peak carrier voltage. على مود نتأكد إنه الديجيتال input control on off state of the diode D1 and D4 if the binary input is a logic 1 or positive voltage. Diode D1 and D2 are forward bias and on, while D3 and D4 are reverse bias or off as shown in figure below. With the polarity shown, the carrier voltage is developed across transformer T2 in phase with the carrier voltage across T1. If the binary input is logic 0, then diode 1 and diode 2 are reverse bias or off, while diode D3 and D4 are forward bias or on. As a result, carrier voltage is developed across transformer 2 is 180 degree out of phase with the carrier voltage across T1. فكما واضح بالشكل figure A and figure B. Figure A for input data positive, figure B for input data is negative. Figure A is the circuit, and B and C represent two state of the input data, one for the positive and another one for the negative input, or for logic 1 and for logic 0. كphase diagram the two phases اما 0 or 180 degree. For logic 0 is 180 degree and for logic 1 is 0 phase. يسمى هذا هو الفيزر diagram أو الكونستليشن diagram، عبارة عن نقاط تمثل لي الفيزر diagram. The bandwidth of binary PSK بما انه الاوتبوت مال الباينري PSK هو اما positive sign for logic 0 or negative sign for logic positive sign for logic 1 and negative sign for logic 0. راح يكون الاوتبوت مالتي اذا نمثله رياضيا هو ساين 2 باي FA times T times sine 2 pi FCT اللي هو الكارير. فالFA هو الماكسيمم فاندمنتال فريكونسي اوف باينري انبوت، والFC هو الريفرنس كارير فريكونسي. Solving the trigonometric identity for the product of two sine function راح يطلع لنا حسب الرياضيات ساين تايمز ساين يطلع لنا 0.5 أو نصف في كوساين الفرق زائدا كوساين الجمع. Thus the minimum double side band Nyquist bandwidth هو FC plus FA أو minus FC plus FA،
والباندويث بيناتهم هو 2FA because FA يساوي لي FV over 2 where FV هو الانبوت bit rate. إذا ال B is the minimum double sideband Nyquist bandwidth. الفيجر 15 راح يظهر لي الاوتبوت phase versus time relationship for binary PSK waveform. Logic 1 input produce an analog output signal with zero phase واللوجيك 0 يعطي input راح يعطيني analog output signal with 180 degree phase angle. وكما موضح بالشكل 15 إن اللوجيك 1 يعطيني 0 phase واللوجيك 0 يعطيني 180 degree phase. نجي ناخذ اكزامبل معطيني باينري بي اس كي الكارير مالتي 70 ميجا الانبوت بت ريت 10 ميجا يريد من عندي الماكسيموم والمينيمم سايد فريكونسيز ويريد نرسم الاوتبوت سبكترم وكذلك يريد المينيمم نايكوست باندويث والبورد. فالاوتبوت مالتي هو ساين 2 باي اف اي تي تايمز ساين 2 باي اف سي تي. فالاف اي يساوي لي اف في اوفر 2 ويساوي لي 10 على 2 اللي هي 5 ميجا. راح يصير عندي ساين 2 باي في 5 ميجا في تي تايمز ساين 2 باي في 70 ميجا اللي هو الكارير فريكونسي في التي. الناتج مالهم راح يطلع لي نصف في كوساين 2 باي 70 ناقص 5 ناقصا نصف في كوساين 2 باي 70 زائد 5 في التي. فال 65 ميجا هو اللور سايد باند فريكونسي وال 75 ميجا هو الابر سايد فريكونسي. المينيمم لور سايد باند فريكونسي هو راح يكون 65 والماكسيمم ابر سايد فريكونسي راح يكون 75. الرسم مال السبكترم هو موضح بالشكل التالي. سنتر ات كارير فريكونسي اللي هو 70 اقل من عنده ب 65 اللور سايد باند والاقل من عنده ب 5 ميجا هو الابر سايد باند 75. الكارير طبعا هنا عندي سبريس لان عندي دبل سايد باند سبريس كارير. الباندويث هي الفرق بين 75 ناقص 65 يطلع لي 10 ميجا. والبود ايضا يساوي لي الاف بي ويساوي لي 10 ميجا بود. الباينري بي اس كي ريسيفر موضح بالشكل رقم 16. الانبوت سيجنال may be plus sign او minus sign. The coherent carrier recovery circuit detect and generate carrier signal that is both frequency and phase coherent with the original transmit carrier. The balance modulator is a product detector. The output is a product of the two input binary PSK signal and the recover carrier. Low pass filter operates the recover binary data from the complex demodulated signal. فعندي الانبوت binary PSK input يدخل على باند باس فلتر وهذه الاوتبوت مالتها ورا ما نقاها راح تدخل على coherent carrier recovery يسترجع لي الكارير سيجنال. الاوتبوت of the binary band pass filter والاوتبوت مال coherent carrier recovery اثنينهم يدخلون على balance modulator لان عندي هنا coherent demodulation. الاوتبوت مالتهم راح يدخل على low pass filter يرجع لي input binary digit وهذا ايضا تدخل على clock recovery واثنينهم يدخلون على level converter حتى يطلع لي الباينري داتا اوتبوت. Mathematically the demodulation process is as follows.
عندي الباينري بي اس كي سيجنال هي اما بلس ساين اوميجا سي تي اذا كان لوجيك 1 او ماينس ساين اوميجا سي تي اذا كان لوجيك 0. فالاوتبوت مالتي عندي ساين اوميجا سي تي تايمز ساين اوميجا سي تي يطلع لي ساين سكوير اوميجا سي تي. الساين سكوير يطلع لي نصف في 1 ناقصا كوساين ضعف الزاوية اللي هي 2 اوميجا سي تي. لما راح يدخل على لو باس فلتر فالهاي فريكونسي كومبوننت راح تتكنسل، يبقى لي فقط ال 0.5 اللي هي الدي سي فاليو. leaving output يساوي لي 0.5 فولت، وهذا راح يعطيني حسب الليفل كونفرتر يعطيني لوجيك 1. ليش؟ لأن أعلى من الزيرو. It can be seen that the output of the pulse modulator contain positive voltage اللي هي 0.5 volt and a cosine wave at twice the carrier frequency to omega ct. Low pass filter cutoff frequency much lower than 2 omega ct block the second harmonic of the carrier and passes only the positive constant component. A positive voltage represents demodulated logic 1 for binary PSK input signal in minus sine omega ct دي logic 0. the output of the pulse modulator راح يطلع لي أيضا ساين سكوير اوميجا سي تي. فهنا أيضا راح تطلع لي 0.5 في 1 ناقص 2 اوميجا سي تي. الهاي فريكونسي كومبوننت أيضا فلتر أوت باي لو باس فلتر. ويبقى لنا الديسكريت فاليو اللي هي ماينس 0.5 فولت اللي هي تمثل لي لوجيك 0. هنا نحتاج نصلح هذه القيمة هي ماينس 0.5. فالإشارة هنا مفقودة. الماينس 0.5 راح تمثل لي لوجيك 0. نجي النوع الثاني من ال PSK. عندي الكوادرتشر فيس شيفتينج. هنا بما انه عندي كوادرتشر صار عندي 4 phases للكارير وليس 2 حسب الحالة السابقة اللي هو الباينري. فهنا صار عندي كوادرتشر. فالفيزز عندي 0 90 180 270 ديجري. كذلك عندنا أنواع 8 or 16 value of phases depend on the number of phases for the PSK. فهنا راح ناخذ 2 digit على مود تمثل هذه الفيزز. ليش؟ لأن عندي 4 cases 4 values. فأما 0 0 or 1 0 0 1 and double 1. فال0 0 يعطوني 0 phase. ال1 0 يعطيني 180 degree phase. ال0 1 يعطيني 90 phase 270. وال1 1 يعطيني 90 degree phase shift. أيضا هو double side band suppress carrier modulation scheme. راح يرسل لي 2 bit of digital information at a time called by bit. ليش؟ لأن عندي 2. الكوادرتشر PSK transmitter موضح بالشكل رقم 17. كل 2 bits are clocked into the splitter. After both bits have been serially inputted, they are simultaneously parallel output. نحتاج serial to parallel output. converter. عندنا ال phase input وعندنا الكوادرتشر bit modulate carrier
that is 90 degree out of phase. نفس الفيجر السابق، لكن عندي هنا دبل. جزء هو يمثل لي الاي بالانس موديوليتر، والجزء الثاني يمثل لي الكوادرشر بالانس موديوليتر، لان عندي 2 input 2 binary digit for each phase. والاوتبوت مالتهن يدخل على linear summer، وبعد ذلك يدخل على باند باس فلتر حتى يعطيني كوادرشر بي اس كي اوتبوت. فالكوادرشر بي اس كي موديوليتر يتكون من عندي بيت سبلتر، راح ياخذ لي 2 بت الون يحولها من سيريال الى بارل، راح يصير عندي 2 بالانس موديوليتر، 1 for the in phase channel and 1 for the quadrature channel. الريت مالتهم هو نصف الريت مال البت ستريم الاصلي. ليش؟ على مود يحول لي بنفس التايم مال البلس يعطيني 2 بت. فعندنا ريفرنس كارير اوسيليتر يدخل على بالانس موديوليتر ويشفت بمقدار 90 ديجري اللي هي كوارتر باي اوفر 4، ويدخل على البالانس موديوليتر الثاني. اثنينهم يدخلون على باند باس فلتر، والاوتبوت مالتهم يدخل على لينر سمر حتى يولد لي الكوادرشر بي اس كي. فاذا كان عندي الانبوت للبالانس موديوليتر -1 في الساين راح يطلع لي ناقص ساين. الكوادرشر بالانس موديوليتر ايضا -1 في كوساين. ليش كوساين؟ لان عندي فيز شيفت بمقدار 90، فراح يحول لي ساين الى شنو؟ الى كوساين. راح يطلع عندي ناقص كوساين اوميجا سي تي. راح تدخل الى لينير سمر يجمع لي الناقص كوساين ويا الناقص ساين، راح يطلع لي 1.414 في ساين اوميجا سي تي ناقص 135. نفس العملية تنعاد إذا كان عندي الأذر combination of binary digit. خلنا الحالة اللي ناقشناها هي كانت 00، نفس الشيء نسوي إذا كان عندي 01 أو 10 أو 11، فراح يطلع لي الفيزر دايجرام والكونستليشن مثل ما موضح بالشكل بالأسفل. فعندنا فيجر اي يمثل لي كتيبل الباينري انبوت الاي والكيو، والاوتبوت اللي هو كوادرشر بي اس كي اوتبوت فيز. اذا كان 00 يطلع لي 100 ناقص 135، بال 01 راح يعطيني ناقص 45، بال 10 يعطيني 135، بال 11 يعطيني زائد 45. فهذا هو يمثل لي فيجر بي يمثل لي الفيزر دايجرام مال كوادرشر بي اس كي، وفيجر سي يمثل لي كونستليشن دايجرام مال كوادرشر بي اس كي. Can be seen that the angular separation between any two adjacent phaser in the quadrature PSK هو جهة 90. يعني هذه الأسهم المسافة أو الزاوية بين أي سهمين متتاليين هي جهة يساوي لي 90 ديجري. إذا رسمنا الموجة راح يصير الفرق عندي أول إذا كان 10 يعطيني 135، 01 يعطيني ناقص 45، 11 يعطيني موجب 45، 00 يعطيني ناقص 135 ديجري. الباندويث كونسيدريشن مال كوادرشر بي اس كي
راح نناقشها على المحاضرة الجاية إن شاء الله. فلهنا تنتهي عندنا المحاضرة الخامسة.